in the most holy, precious name of our Lord and Savior Jesus Christ to everybody who joined on Skype, especially bereaving family, Brother Dan Gurung. म उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु येशू मसीहको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु र विशेष गरिकन आज शौकित घरानाका हाम्रा आदरणीय दाजु धनबहादुरको परिवार छ यहाँहरूलाई चाहिँ हामी सम्झना अनि साथै अभिवादन भन्न चाहन्छौँ। Our desire and I pray that God may comfort and He may extend His grace towards this family. हाम्रो प्रार्थना यही छ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यो परिवारप्रति चाहिँ परमेश्वरले दर्शाएका हुन्। So for our meditation this evening, please turn with me to Book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 2. आज साँझको हाम्रो वचन मनन गराएको सन्दर्भमा कृपा गरेर उपदेशकको किताब 3 अध्यायको 2 पदलाई खोल्नु होला। उपदेशकको किताब Ecclesiastes, chapter 3, verses 2. उपदेशकको किताब 3 अध्यायको 2 पद। I'll read first in English and brother will read in Nepali. A time to be born and a time to die. That's all I want to read. जन्मने समय र मर्ने समय यति मात्र म पढ्न चाहन्छु। And the next portion which we're going to read is in 2 Corinthians chapter 5. हामी दोस्रो खण्ड चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायबाट हामी हेर्न चाहन्छौँ। And verse 8. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 8 पद। We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 8 किनकि दोस्रो कोरिन्थीको किताब दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायको 8 पद हामी ढुक्क छौं र शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्दछौं। Lastly, we'll read last verse, which is 1 Thessalonians chapter 4, verses 13. अन्तिम पद चाहिँ पहिलो थेसलोनिको किताब 4 को 13 पदबाट हामी पढ्ने छौं। But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. 4 को 13 तर हे भाइहरू हो अरु आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिन। Let's have a short prayer. हामी छोटो प्रार्थना गर्ने छौं। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, in the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ, we once again humble ourselves on this Wednesday evening. यो बुधबारको साँझ फेरि आफूलाई नम्र तुल्याएर तपाईको महिमित उच्च नाममा तपाईको चरणमा हामी आउँदछौं। Lord, thou knowest, Lord, our needs, especially we gathered here to console the family, the bereaving family. That, Lord, we have read few words that thou may please speak to us. This living word we may speak to each and every one of us. प्रभु हामी आज बेलुका यो परिवार जसलाई दुःख परेको छ, जुन परिवार शोकमा भएर गइरहेको छ, त्यो परिवारलाई सान्त्वना दिनको लागि हामी भेला भएका छौं। जुन पदहरू हामी पढेर गएका छौं, हे प्रभु तपाई यी पदहरूद्वारा हामीसँग बात गरिबक्सनुहोस्। Lord says, Lord, as the mother comforted, so will I comfort you. Therefore, we ask, Lord, thy comfort may become, the family may be comforted with thy love. प्रभु तपाईको वचनमा लेखेको छ, जसरी उसकी आमाले आफ्नो नानीलाई सान्त्वना दिन्छ, त्यसरी नै तपाईले शोकमा परेको परिवारलाई सान्त्वना दिने काम गर्नुहोस्। Lord, as we both brothers have coughed, please, Lord, take the throat under thy control, and Lord, help us so that, Lord, the word may be delivered without any loss. प्रभु हामी दुवै भाइलाई यो रुगामार्की लागेर खोकी लागेर बोल्न असहज छ, तथापि प्रभु तपाईले नै हामीलाई बोल्नको लागि We bind all in the mighty name and help, Lord, there may not be any disturbance, so Lord, in the media, and Lord, so that Lord Satan may be bounded through thy word, and Lord, we may have a blessed time together in thy living word. प्रभु हामी यो सेवाको दौरानमा दुष्ट शैतानले कुनै पनि प्रकारको बाधा अवरोध नल्याएकोस्, कारण किनभने हामी मण्डली मिलेर त्यसलाई बाँध्दछौं तपाईको वचनलाई दाबी गर्दै, अनि प्रभुजी हामी सहज प्रकारले यस सेवालाई सुन्न सकौं, पूरा गर्न सकौं। Submitting myself and dear brother Daniel and also the rest of the extended family around the world, Lord, we give you all the glory. We ask this prayer in Jesus' most precious name. प्रभु येशूको नाममा हामी दुई भाइ र साथै
प्रभुजी उपस्थित भएको सबै तपाईको मण्डलीलाई तपाईको रगतधारमा ल्याउँदै तपाईको हातमा सुम्पन्छौँ प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् Amen. आमेन Amen. This evening's sermon is very relevant to all of us, especially since death has been very prominent word in the news lately. अनि अहिले भर्खरैको खबर अनुसार तपाई हामी सबैलाई चाहिँ यो मृत्यु भन्ने कुरा हामी सबै यसमा अनभिज्ञ छैनौं सबैलाई यो कुरा ज्ञात छ थाहा छ For example, 1.8 million people all over the world has died through this COVID-19 virus, and just today 980 people died in UK alone. 1.8 बिलियन मान्छे चाहिँ आज संसारभरि कोभिडको कारणले मरे र आजको दिनमा पनि 900 भन्दा बढी मान्छे युकेमा मरेका छन् Many young and old children have died in yesterday's earthquake in Croatia. क्रोएसियामा भएको भूकम्पको कारणले हिजोको दिनमा धेरै जवान छोराछोरीहरू वृद्धहरू बालकहरू मरे Every year, hundreds of people have perished through the airline crashes. अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ अनि हवाई जहाज दुर्घटना भएर पनि धेरै मान्छेहरू मर्ने गर्दछन् Over 1,000 lives have been claimed by Ebola virus few years ago in West Africa. वेस्ट अफ्रिकामा चाहिँ इबोला भाइरसद्वारा पनि धेरै मान्छे मरे भनिकन त्यहाँनेर दाबी गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ Many have been killed by Islamic jihadists around the world, especially in Middle Eastern countries. अनि आज मध्य मरुभूमिमा अनि खाडीका मुलुकहरूमा सारा संसारभरि चाहिँ उग्रवादीहरूले पनि धेरै मान्छे मारेको खबर हामीले सुनेकै छौँ I recently did some statistics on the Google, and the statistics came like this. अनि गुगलमा अनि अनुसन्धान गरिए मुताबिक चाहिँ मानिसहरूले यो यस्तो कुरा पत्ता लगाएका छन् Worldwide, approximately 59 million people died each year. अनि सारा संसारभरि पृथ्वीभरि नै 59 मिलियन मान्छेहरू चाहिँ मर्ने गर्दछन् एक वर्षमा सालाखाला That means 4.9 million people dying every month, and if you break it down even further, one person dies every 1.5 second in the world. अनि आज सारा संसारभरि चाहिँ 1.5 मिनेटमा चाहिँ प्रत्येक एकजना मान्छे मरेको जनगणना अनुसार यो कुरा पत्ता लागेको छ 1.5 second, brother, per second. सरी माफ गर्नु होला 1.5 सेकेन्डमा चाहिँ प्रति 1.5 प्रति सेकेन्डमा चाहिँ एकजनाको दरले मान्छे मर्ने गर्दछ So what I want to say is no one can escape death. मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने मृत्युबाट कोही मान्छे पनि उम्कन सक्दैन One of the person called George Bernard Shaw, he said, the statistics on death have not changed. 1 out of 1% dies. अनि एकजना व्यक्तिले अनुसन्धान गरे मुताबिक चाहिँ जसको नाम जोन बर्नहार्ट हो अनि कुनै पनि मान्छे मृत्युबाट चाहिँ एकजना मान्छे जसरी जन्मन्छ त्यो मान्छे अवश्य पनि मर्छ भनिकन उनले भनेका छन् So losing a loved one can be quite shocking in a family. अनि जब हामीले प्रेम गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई हाम्रो परिवारबाट गुमाउँछौँ हामी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा शोकको कुरा हो Facing the death of someone you love, a mother, a father, a child, a spouse, is very, very difficult experience. अनि तपाईको परिवारमा तपाईले बाबु आमा छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती तपाईले प्रेम गरेको कुनै पनि यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा कठिन प्रकारको अनुभव हो Your head is spinning with so many thoughts, feelings, and emotions. आज हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा भावनामा भएर जान्छौं जुन कुरा कसैले सम्हाल्न नसक्ने प्रकारको अवस्थाबाट भएर पनि हामी जान सक्छौं Your mind is flooded with things that you wish you had done this, you wish you had done that, you wish you had said this, you wish you did not have said that. अनि हाम्रो मगजले हाम्रो विचारमा यस्ता कुराहरू भावनामा उत्पन्न हुन्छन् कि मैले यो गरेको भए हुने थिएन मैले यो गरेको भए मर्ने थिएन मैले यो गरेको भए सायद यस्तो हुने थिएन भनिकन हामी भन्दछौं Time appears to freeze, nothing seems to matter anymore. अनि जब समय आउँछ समयलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारले चाहिँ हामी सामना गरेर त्यो समयलाई हामी चाहिँ जित्न चाहिँ सक्दैनौं It is a time of mourning, an episode that none of us can get accustomed to, no matter how many times we may have experienced death in our family. यो चाहिँ एउटा शोक गर्ने समय हो
अनि यो शोक गर्ने समय कति समयको बाटो भएर हाम्रो परिवार जान्छ अनि हामी पनि यो शोक गर्ने समयमा गुज्रिएर गइरहेका छौँ। Those who have not passed through similar experience may not understand the agony the family goes through. अनि जब शोक परेको परिवार एउटा यस्तो शोकको बाटो भएर उनीहरू गुज्रिरहेको हुन्छ यो त्यो परिवार बाहेक अरू कसैले पनि यो अनुभव गर्न अरूले गर्न सक्दैन। It is only the bereaving family who has passed through this bereavement knows what exactly going through in their inner soul. अनि जुन परिवारलाई चाहिँ यो घटना घटेको छ जसले यो घटना अनुभव गरेको छ त्यो परिवारलाई मात्र थाहा छ कि कस्तो प्रकारको शोकमा भएर उनीहरू गइरहेका हुन्छन्। Help is desperately and urgently required if the affected family to be quickly find strength in their life. अब यो जो घटित घटनाको बाटो भएर गएको परिवार छ उनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि हौसला उत्साह प्रेरणा दिनको लागि चाहिँ तत्काल आवश्यक पर्दछ। However, even for the grieved family, the dust will settle down slowly, thoughts and emotion will begin to stabilize at some point. अनि जसरी शोकमा परेको जो परिवार छ त्यो परिवार पनि बिस्तारै बिस्तारै शोक सन्तापहरू हराउँदै अनि यो कुराहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार बिलाउँदै जान्छन्। But for those who sleep in the Lord, there's a good news, there is a comfort which inspires us through His word. जो चाहिँ प्रभुमा सुतेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै असल खबर छ जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सफासँग बताउँदछ। I want to tell you a personal testimony of my life. अब म मेरो जीवनको एउटा सानो गवाहीलाई पनि म साक्षीलाई पनि यहाँ तपाईहरुको अगाडि समक्ष राख्न चाहन्छु, so that it may embolden those who are passing through or have recently passed through this bereavement, may encourage you in the Lord. अनि अहिले भर्खरै तपाईहरु जो शोकमा भएर गइरहनु भएको छ र भर्खरै जो शोकमा भएर जानु भयो उहाँहरुको लागि यो हौसलाको कारण बन्ने छ। Father-in-law passed away a few years ago in India. मेरो बाबा चाहिँ केही वर्ष अगाडि भारतवर्षमा उहाँ चाहिँ हामीबाट अलगिनु भयो अथवा परुमा उठ्नु भयो। I experienced all that above and probably more. It was unexpected because it was so sudden. अनि यो चाहिँ एकदमै अचानक भएको कुरा थियो जुन चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। Life stood still. We could not sit down. I couldn't see both Dorothy and Florence sobbing uncontrollably. अनि हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको अनुभवमा हामी गयौं, मेरो श्रीमती डोरोथी अनि म अनि एकदमै हामी चाहिँ सम्हाल्नै नसकिने अवस्थाको बाटो भएर हामी गएका थियौं। I was, running through so many emotions. I began to wonder if I could have done anything different or if I could done anything to prevent this accident happen. मेरो मनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू उम्लिरहेका थिए, छालहरू कि एकपछि अर्को मैले यस्तो गरेको भए सायद यो घटनालाई मैले रोक्न सक्ने थिए भनिकिन। She was miles away and we could not help. She was in the hospital on her own. उनी चाहिँ हामीदेखि चाहिँ धेरै दूरीमा थिए, भारतवर्षमा हामीदेखि हामीले केही पनि गर्न सक्नेवाला पनि थिएनौं। It's quite normal after a great loss, you would be, having queries in your mind that is there anything we could have done differently. हो, हाम्रो मनमा चाहिँ जब घटना घट्छ अनि हाम्रो मनमा यस्ता कुराहरू उठ्न थाल्छन्, यस्तो गरेको भए सायद यस्तो हुन्थेन होला भनिकिन। We all know that people die one day. हो, हामी सबै मानिसहरू चाहिँ एक दिन मर्छौं नै। But it seems that each time death visits a family, it comes suddenly, unexpectedly. तर यो मृत्यु चाहिँ यस्तो चीज हो, अचानक कुनै पनि परिवारमा चाहिँ यसले आएर त्यो भ्रमण गर्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै हामीलाई चाहिँ बेहाल बनाइदिन्छ। I don't think we could ever be really prepared for such an eventuality emotionally. हामी कहिल्यै पनि यस्तो भावनामा हामी कहिले पनि तयारी नै भएका हुँदैनौं, त्यस्तो बखतमा चाहिँ मृत्यु आएर हामीलाई चाहिँ बेहाल बनाइदिन्छ। Because the word of God says the time of man's coming into the world and going out of it, both being fixed by the Lord. अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिस जसरी यस पृथ्वीमा आउँछ अनि यो पृथ्वीबाट उ चाहिँ फेरि फर्केर जानको लागि दिनहरु पनि नियुक्त गरिएको छ। So what do we believe according to the Bible about the death? अब बाइबलले चाहिँ मान्छेको मृत्युको विषयमा के भन्छ अनि बाइबलबाट हामी के सिक्न सक्छौं त? Out of years man is greater than the knowledge of God.
said something. Oh, can you hear me? Brother, can you hear me? Oh, now I can hear. Yes. Okay. There is some a lot of disturbance coming. I think I don't know from where, but yes. Okay. Okay, brother. So of all the fears the man has, none is greater than the fear of death. अनि मान्छेको जीवनमा चाहिँ मृत्युको डर भन्दा अरू कुनै पनि डर ठुलो डर छैन We all are afraid to die. हामी सबै मान्छे मर्न डराउँछौँ So death is a fundamental human problem. अनि मान्छेको लागि मृत्यु चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हो Bible says, "What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes away." In James chapter 4, verses 14. मान्छेको जीवन के हो र यो त पानीको बाप जस्तो एकैछिनमा देखा पर्छ So nothing in our life is certain, but death is certain. One day it has to come down, come on us. आज मान्छेको जीवनमा मृत्यु चाहिँ निश्चित छ मृत्यु चाहिँ पक्कै हुन्छ A Greek playwright wrote like this. अनि एकजना ग्रीकले चाहिँ युनानी देशका ग्रीक मान्छेले लेखेका छन् Of all the great wonders, none is greater than man. Only for death can he find no cure. अनि आज मान्छेको जीवनमा चाहिँ ठुलो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि होइन जसले मृत्युबाट छुटकारा पाउँछ भने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो I'm afraid there is no cure for death. मलाई म एकदमै मलाई माफ गर्नुहोस् तर मान्छेले मृत्युबाट चाहिँ छुटकारा चाहिँ छैन But death was not part of God's original plan. तर परमेश्वरको चाहिँ मृत्यु मान्छेमा मृत्यु हुने चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ थिएन It was completely out of the step of God's plan. God has planned for this world. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले योजना गर्नुभएको यो छुट्टै कुरा हो Apostle Paul calls the death is as our enemy. अनि पाउल प्रेरितले चाहिँ मृत्यु चाहिँ हाम्रो शत्रु हो भनिकन भनेका छन् So death reminds us that we live in a very broken world and terrible world. अनि मृत्युले चाहिँ आज मान्छेलाई छिन्न भिन्न बनाइदिन्छ मृत्युले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ छिया छिया बनाइदिन्छ It's not functioning according to God's original design, where life was meant to give way to life and unto eternity. तर परमेश्वरको सुरुदेखिको मृत्यु मान्छेमा जानुपर्ने परमेश्वरको योजना थिएन परमेश्वर त मान्छेलाई अझमरी जीवन दिएर बनाउनु भएको थियो And it is a biblical truth. It's a sad and it is a natural that we have to die one day. अनि यो त बाइबलको कटु सत्य कुरा हो अनि प्राकृतिक तौरले चाहिँ आज मान्छे मर्नु परेको छ र मान्छे एक दिन अवश्य पनि मर्छ You will long to live in a place where the last enemy, death, has been defeated. अनि तपाईँ चाहिँ यस्तो जग्गामा तपाईँ चाहिँ जिउन सक्नुहुन्छ अनि मृत्युलाई जिते पश्चात So how do we face this? How do we face this death? अब यो मृत्युलाई चाहिँ कसरी तपाईँ र मैले सामना गर्ने त According to the Bible, there are three forms of death. अनि बाइबलमा चाहिँ बाइबलले भने मुताबिक आज तीन प्रकारको मृत्यु हुन्छ भनिकन भन्दछ There is spiritual death, secondly eternal death, and thirdly temporal death. अनि एउटा चाहिँ आत्मिक मृत्यु अनि एउटा चाहिँ हो शारीरिक मृत्यु अनि एउटा चाहिँ केही समय अनिश्चित कालको लागि मृत्यु So when we say spiritual death, we refer to the condition which we all mankind was born. Psalmist says, my mother conceived me in sin. अनि भजनकारले भन्दछन् म आमाको गर्भदेखि नै गर्भमा पापमा रचिए भनिकन
Without the love of God in our hearts, that condition remains until a person is converted to faith in Jesus Christ. अनि जबसम्म एकजना व्यक्तिले प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर परमेश्वर चाहिँ फर्कँदैन ऊ चाहिँ पापी स्वभावमा पापी अवस्थामै रहन्छ। Spiritual death is avoided only when you accept Jesus as your personal savior. जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईले मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईमा चाहिँ त्यो मृत्युले राज्य गर्छ। Excuse me. The second form is death is physical death. We leave this world without knowing Christ. अनि दोस्रो मृत्यु चाहिँ शारीरिक मृत्यु हो। यो संसारमा जति दिन तपाईहरु म जिउँछौं अनि हामी मरेर जान्छौं जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले पाउँदैनौं भने चाहिँ यो हाम्रो एउटा डरलाग्दो मृत्यु हो। A non-Christian enters into physical death is in the state which he will suffer an eternal punishment. अनि आज एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण नगरेको व्यक्तिले जब यस संसार छोडेर जान्छ शरीरमा मृत्यु हुन्छ भने उले चाहिँ अनन्तको लागि चाहिँ डरलाग्दो एउटा आगोको झिलभित्र प्रवेश गर्नु पर्दछ। That is a terrible thing for you to hear and terrible thing for me to say. यो तपाईको लागि सुन्न डरलाग्दो कुरा हो र मैले पनि हजुरहरुलाई भनिरहन डरलाग्दो कुरा हो। It is the Bible says clearly that if a non-believer dies, he will suffer eternal punishment. यो बाइबलले परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा हो जब अन्य जाति अथवा परमेश्वरलाई नपाइकन कोही मर्छ भने उ चाहिँ अनन्तको लागि चाहिँ उ नरकको आगोमा यानी कि उ चाहिँ परमेश्वर रहित भएर उ चाहिँ रहन्छ। Our subject today is the happier subject of the temporal death of believers. तर आजको हाम्रो विषय वस्तु हो एउटा अनिश्चित कालको मृत्यु जुन चाहिँ एउटा खुशीको खबर छ र विश्वासीहरूको मृत्युको बारेमा। As we read in this 1 Thessalonians chapter 4 verses 13, it says, the believers are asleep. हामीले पहिलो थेसलोनी 4 को 13 पदमा यहाँनिर तर हे भाइहरू हो अरु आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो छ नगर भनेर ती सुति जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिन। So what happens in a temporal death is the soul leaves the body. अनि यो एउटा अनिश्चित काल भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ हाम्रो आत्माले चाहिँ शरीरलाई छोडेर जाने कुरा हो। We read in 2 Corinthians chapter 5 verses 8, to be absent from the body, says the Bible, to be present with the Lord. दोस्रो कुरिन्थी 5 को 8 पदमा अघि हामीले पढेर गयौं अनि हामी जब शरीरमा गएर हाजिर र आत्मामा चाहिँ हाजिर। So the soul leaves and goes to spend time with God in eternity. अनि हाम्रो आत्माले यो शरीरलाई छोडेर परमेश्वर चाहिँ अनन्तको लागि वास गर्न जान्छ। So is the death is the ultimate end of a believer? के विश्वासीहरूको लागि मृत्यु नै अन्त हो त? No. Death is not the ultimate end of a believer. होइन विश्वासीहरूको लागि मृत्यु चाहिँ अन्त होइन है। If you visit a cemetery, you can't really tell much difference between a believer and a non-believer. यदि तपाईहरुले चाहिँ च्यानघारीलाई गएर भ्रमण गर्नुभयो भनेदेखि च्यानघारीमा तपाईले त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ आज साँचो विश्वासी र अविश्वासीको कुरा तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। Looking at the names and the text they write in the front of those burial ground, you can see that there is if he's a believer or non-believer. अनि जहाँ त्यो च्यानघारीमा मान्छेलाई गाडेको हुन्छ गाडेको उनीहरुको ढुङ्गामा शिलामा लेखेको हुन्छ त्यो लेखेको शब्दहरुलाई तपाई पढ्नुहोस् अनि उ विश्वासी हो उ विश्वासी होइन भन्ने कुरा तपाईले अटकल काट्न सक्नुहुन्छ। For the believer and non-believer buried side by side 6 feet underground. अनि विश्वासी होस् या प्रभुलाई विश्वास नगरेको मान्छे होस् त्यसलाई जमिनको भूमिमा 6 फिट तल गाडिन्छ। You may be young and old, male and female, rich, poor, famous, infamous, anybody, they all go into that pit of 6 feet. चाहे तपाई धनी हुनुहोस् चाहे गरिब हुनुहोस् तपाई जवान हुनुहोस् तपाई वयस्क बालक वृद्ध किन नहुनुहोस् सबैलाई तपाईलाई जमिनमा आज त्यही ठाउँमा एकै ठाउँमा हामीलाई गाडिन्छ। But the beauty for those believers is this. तर जो विश्वासीहरू हुन् सुन्दर उनीहरुको लागि सुन्दरता कुरा यो छ। He says, "Our sleep that ye sorrow not, even as others which have no hope." आज आशा नहुनेहरू जस्तो तिमीहरू शोक नगर भनिकन म भन्दछु भनिकन प्रभुदासले भन्छ। Though we grieve at the death of a loved one, we have hope, a living hope by the faith in God's promises. आज जो प्रभुमा सुत्छन् अथवा
प्रभुका लोगहरू चाहिँ आज प्रभुमा जान्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा जिउँदो आशा छ We grieve because death is our enemy. किनभने हाम्रो मृत्यु चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो शत्रु हो Death is not a natural part of our life. It is our enemy. That is why we groan for this. हो मृत्यु चाहिँ हाम्रो जीवनको हिस्सा भाग होइन यो त हाम्रो शत्रु हो त्यसैले चाहिँ हामी यो मृत्युलाई मन पराउँदैनौँ Grieve because death separates us from the loved ones. किनभने मृत्युले चाहिँ हाम्रा प्रेम गरेको हाम्रा प्रेम गरेको व्यक्तिबाट हामीलाई अलग बनाइदिन्छ So that is why Paul the Apostle, writing to the Corinthians in chapter 5, says that there is a mystery in the death. He is trying to reveal it to them. अनि त्यसैले कोरिन्थीमा भएको विश्वासीहरूलाई पाउलले मृत्युको बारेमा चाहिँ रहस्यमय कुरा बताउन चाहन्छन् So he says there is a hope for those who die in Lord Jesus Christ. उनले भनेका छन् आज प्रभु येशू ख्रीष्टमा मर्नेहरू धन्य हुन् भनिकन Paul gives us a clear picture that we don't need to fear about our death. अनि पाउल प्रेरितले चाहिँ मृत्युको बारेमा भनेका छन् हामी मृत्युदेखि हामी डराउनु हुँदैन No matter how and when and where you die, you have a hope in Lord Jesus Christ. तपाई कहाँ मर्नुहुन्छ कहिले मर्नुहुन्छ कसरी मर्नुहुन्छ त्यो कुरा होइन तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा आज हाम्रो एउटा जिउँदो आशा छ Yeah, so if you go to chapter 5 of 1 Corinthians, we will be meditating on that now. It says, I want to read chapter 5 verses 1 in a new international version, which I like one of the word. So it says, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 मा लेखेको छ एक पदमा किनकि हामी जान्दछौं यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउने छौं जो हातले बनाएको घर होइन Last June I turned 47 years. गएको जुन महिनामा म 47 वर्ष पुगे Will I live to witness my 48th? I don't know. अब म 48 वर्ष पुग्छु कि पुग्दिन किटान गरेर भन्न सक्दिन Every single breath we take is a gift of God, a gift from God. अनि प्रत्येक दिनहरु चाहिँ परमेश्वरद्वारा दिएका दानहरु हुन्. So every single breath is a gift from the Almighty for you and me. अनि परमेश्वरले दिनुभएको तपाईं र मेरो यो श्वास छ यो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले दिनुभएको यो हाम्रो दान हो. I'm not guaranteed another day, much less another year. अर्को दिन अनि अर्को वर्ष म बाँच्छु कि बाँच्दिन भनेर म किटान गरेर भन्न सक्दिन. What happens when we die? There is no scientific evidence. जब तपाई मर्नुहुन्छ त्यहाँ वैज्ञानिक कुनै तथ्य छैन. There is a little bit of research going on, but they have very little understanding what happens when man leaves. आज मान्छेहरूले धेरै अनुसन्धान गरेर खोज्न चाहे यसलाई पत्ता लगाउन चाहे तर मान्छे मरेर के हुन्छ मान्छेलाई थाहा छैन यो कुरा भन्न सक्दैनन्. Philosophy and history cannot give us answers for the death. गरेको शिक्षाले साथै साइन्सले विज्ञानले चाहिँ यो कुरा पत्ता लगाएर भन्न सक्दैन. If you visit a cemetery, all you see is the dead people and dead tombs. अनि जब तपाई चियानघारीमा जानुहुन्छ अनि तपाईले चियान र अनि मरेका मानिसहरूको शिलाहरू मात्र त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ. But the living word has some revelation for you and me. तर परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ केही प्रकाश दिन्छ. Paul says there are some things we can know for certainty through the word of God. अनि आज पावल प्रेरितले भन्दछ परमेश्वरको वचनले नै आज हामीलाई निश्चयतातिर लग्दछ. We live in a tent and we are called tent. अनि आज पावल प्रेरितले भन्दछ तपाईँ र म चाहिँ एउटा तम्बु रूपी जीवनमा जिरहेका छौं. I'm not much of a tent man myself, but I recently spent one night along with Beraka youth in Snowdon Mountain. म तम्बुमा बसेको त छैन. बेरेकाका जवान भाइहरू साथीभाइहरू म एक रात चाहिँ तम्बुमा बसेको थिएँ. It was quite an experience which I cannot forget. अनि यो एउटा यस्तो अनुभव थियो यो अनुभव म कहिले पनि भुल्न सक्दिन. Our bodies are like tents. They wear out, they sag, they expand, they wrinkle, and they get creaky one day. यो शरीर त बिस्तार बिस्तार चाउरी पर्दै जान्छ अनि यो चाहिँ कमजोर हुन्छ दुर्बल हुँदै जान्छ अनि एक दिन चाहिँ मर्छ. We have a body, wears out. It goes. The heart slows down. The eyes grow dim. The teeth fall out, and the back is stooped. We slowly wear out slowly. हाम्रो आँखा एकदमै धमिलो हुँदै जान्छ
कपाल फुल्दै जान्छ, गाला चाउरी पर्दै जान्छन्, दाँत झर्छ अनि ढाड कुप्री पर्छ अनि हामी बिस्तार बिस्तार एक दिन मर्छौं। But slowly, tiny microbes which we have kills us day by day. अनि हामीमा भएको सानो जुन चाहिँ एउटा सूक्ष्म एउटा कीटाणु छ त्यसले चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिन मार्दै मार्दै लगिरहेको छ। Slowly, our body, which is a wrinkled body, will break down eventually. अनि हाम्रो चाउरी परेको शरीर चाहिँ एक दिन अचानक एक दिन चाहिँ यो घुँडा टेक्छ, एक दिन चाहिँ यो शरीर चाहिँ ग्रस्त हुन्छ। No matter how much vitamin C or vitamin D you take, and it doesn't change the fact. तपाईले भिटामिन सी भिटामिन डी तपाईले एकदमै तपाईले भिटामिन युक्त खाना खाए पनि तपाईले चाहिँ तपाई पार भएर जान सक्नुहुन्न। Maybe at the best you can slow your aging process, but you cannot delay your death. हुन सक्छ तपाईको आयुको दिनहरु तपाईले किसिम किसिम गरेर बढाउनु होला, तर मृत्युलाई चाहिँ तपाईले जितेर जान सक्नुहुन्न। You can follow Weight Watchers diet, you can follow keto diet, you can go running, biking, marathon, whatever you do, you lift your weights up, but one day your body will grow older. तपाई चाहिँ एकदमै खेल तमाशा गर्नुहोस्, शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस्, अनि तपाई कुद्नुहोस्, साइक्लिङ गर्नुहोस्, स्विमिङ गर्नुहोस्, तथापि एक दिन चाहिँ तपाईको शरीर चाहिँ मर्छ। Your body won't last forever. तपाईको शरीर चाहिँ सदाको लागि चाहिँ हुने छैन। Did you know your body disintegrates all the time? के तपाईलाई याद छ तपाईको शरीर चाहिँ दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गइरहेको? Cells of your body are actually programmed to die slowly. अनि तपाईको शरीरमा भएका तन्तुहरू पनि बिस्तार बिस्तार निष्क्रिय भएर गइरहेका हुँदछन्। Every day around 50 to 70 billion cells die in our body. प्रत्येक दिन हाम्रो शरीरमा चाहिँ 7 देखि 8 बिलियन तन्तुहरू चाहिँ आज निष्क्रिय भएर मरिरहेका हुँदछन्। That is why you need to take rest in the night. यही भएर त तपाईले रातको समयमा तपाईले चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ। So Paul the Apostle is saying, for this body one day you need to trade in. यही भएर पाउल प्रेरित यो शरीर चाहिँ यो तन्तु चाहिँ एक दिन छोडेर जान्छ भनिकिन। So he's saying that tent life we need to live and we need to go into the building. त्यसैले तम्बु चाहिँ छोडेर चाहिँ हामी एउटा कहिल्यै पनि नढल्ने घरमा हामी प्रवेश गर्छौं भनिकिन पाउल प्रेरितले भन्दछ। Tents are temporary and flimsy, easily torn away, but we need to be replaced with the permanent building which is Lord as preparing with his own hands. यो डेरा रूपी घर चाहिँ एक दिन ढल्छ र कहिल्यै पनि नढल्ने त्यो घरमा जुन भवनमा तपाईहरुमा एक दिन प्रवेश गर्छौं। A building is strong, built on a foundation, and not meant to be moved. अनि त्यो भवन चाहिँ जसले बनाउनु भएको छ त्यसको जग मजबुत छ, त्यो भवन चाहिँ कहिल्यै पनि ढल्दैन। So that is why we need to give away this tent life and replace with the building made by God himself. त्यसैले यो तम्बुलाई तपाईहरु मैले चाहिँ साट्नु पर्छ भवनसँग, जुन भवन चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै हातले बनाउनु भएको हो। As I said, death is not the end of a believer. त्यही भएर मृत्यु चाहिँ विश्वासीहरूको लागि चाहिँ अन्त्य होइन। Death is not reincarnation. यो चाहिँ एउटा यो एकदमै एउटा जन्म चाहिँ फेरि अर्को जन्म लिने कुरा होइन। So death is a trading. When you take a new phone, you trade in your old phone to the shop. अनि जसरी तपाईको मोबाइल फोन पुरानो हुन्छ अनि तपाईले त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को नयाँ फोन लिनुहुन्छ त्यस्तो So चाहिँ। one day our broken body will be replaced with a new resurrected body. हाम्रो यो पुरानो शरीर एक दिन चाहिँ पुनरुत्थित शरीर ताजा भएको शरीरमा चाहिँ परिवर्तित हुनेछ। Look what Paul is saying about the new body. पाउल प्रेरितले नयाँ शरीरको बारेमा के भन्छन् हेर्नुस् त। It is from God, it is not made with hands, it is eternal, it is heavenly, it is not earthly. सदा रहिरहने परमेश्वरको भवन जसले यो हातले बनाएको होइन, किनकि परमेश्वरको आफ्नै हातले बनाएको शरीर। So when we know lots of things, we don't know about the future. हामीले धेरै कुरा हामीलाई थाहा छ, तर हाम्रो भविष्यको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। But one thing is certain, that you don't have to live in the tent forever. एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हुनुहोस् कि तम्बुमा चाहिँ हामी कहिले पनि सधैँको लागि बस्दैनौं। One day this tent will be replaced by building a permanent building by God. यो केही अनिश्चित कालको तम्बु चाहिँ परमेश्वरले सदा रहिरहने भवनमा चाहिँ तपाईहरु मलाई परिवर्तित गर्नुहुनेछ। When does this happen? यो कहिले हुन्छ त? The resurrected body, when do we get this? अनि यो जब पुनरुत्थान भएको शरीर तपाईहरु मैले प्राप्त गर्छौं। 2 Corinthians chapter 5 verses 2 to 4 answers this.
अनि दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 को 2 देखि 5 पदसम्म यो कुरा हामी यसको उत्तर पाउँदछौँ। It says like we are putting like an overcoat. अनि यसलाई चाहिँ एउटा बाहिरबाट ओढिने एउटा कोटसँग तुलना गरिएको छ। Says that it's like you're putting when you go out to in a cold, you put an overcoat. जब तपाईँ बाहिर जाडो याममा बाहिर निक्लिनुहुन्छ अनि तपाईले बाहिर न्यानो कोट बाहिरबाट लाउनुहुन्छ। So Paul is saying that whatever we are groaning for today in this world, अनि पावल प्रेरितले भनिरहेको जब यो डेरा रूपी घरमा तम्बुमा हामी जब बस्छौँ हामी सुस्केर हालिरहेका हुन्छौँ। but certainly one day you will put an overcoat which is a resurrected body. अनि अचानक एक दिन चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ एउटा कोट जस्तो उडाइने छ जो शरीर जुन चाहिँ पुनरुत्थान भएको शरीर हो। We groan because we lost our loved ones. हो हामी सुस्केर हाल्छौँ किनभने हामीले प्रेम गरेको प्रियहरूलाई हामी गुमाइरहेको हुनाले। We groan because a job we hate. We groan because an unfulfilled dreams. We groan baby our broken bodies. हो हामी सुस्केर हाल्छौँ किनभने हामीले भनेको जस्तो नोकरी पाउँदैनौँ, हामीले भनेको जस्तो हाम्रो परिवारहरूले गरिदिँदैन अनि हामी चाहिँ काममा हामी दुःख पाउँछौँ अनि हामी सुस्केर हाल्छौँ। We groan because we live in a fallen and messed up world, broken down world. We ourselves are broken down many times. हो हामी सुस्केर हाल्छौँ किनभने यो भत्किएको संसार, यो एकदमै आज सम्हालि नै नसकिने अवस्थामा पुगेको संसार अनि हाम्रो परिवारको अवस्था पनि यस्तै हुन्छ अनि हामी सुस्केर हाल्छौँ। But here is the good news. तर असल खबर चाहिँ यहाँ छ। So we look for a better day, a better place, and we dream for a better world. There is no cancer, there is no abuse, there is no hate, there is no hurricanes, there is no tsunami. तर तपाईहरुमा चाहिँ एउटा असल संसारमा प्रवेश गर्नेवाला छौं। त्यहाँनेर यस्तो अहिलेको जस्तो छैन। त्यहाँनेर न कुनै प्रकारको झैझगडा छ, न कुनै प्रकारको क्यान्सर डरलाग्दा रोगहरू छ, न त कुनै प्राणघातक रोगहरू छ, न त कुनै यस्तो दैवी प्रकोपहरूले नै त्यहाँनेर सताउनेवाला छ। There is no sadness, there is no night, there is no sickness, there is no death. त्यो देशमा चाहिँ रात छैन, कुनै बिमार छैन, कुनै प्रकारको त्यहाँनेर चाहिँ आज हामीलाई रोगहरू नै छैन। The most fear we have for our death is been defeated in that resurrected body. अनि जो हाम्रो डरलाग्दो जो शत्रु हो त्यो शत्रु चाहिँ शत्रुलाई त्यो पुनरुत्थित शरीरले हराइदिएको छ। So there is no more fear for your death. अनि तपाईको मृत्युको लागि चाहिँ अब डरै रहेन। So how blessed we are as the children of God. हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएको खण्डमा हामी कति सौभाग्यशाली हौं त। How blessed is Sister Til Kumari who died in among their loved ones around her. आज तिलकुमारी दिदी कति सौभाग्यशाली, कति भाग्यमानी उनी चाहिँ आज आफ्ना आज प्रेम गर्नेहरूको बीचमा चाहिँ प्रभुलाई पाएर जानुभयो। More than 100% assurance, and I can give you the family that she is in the best place. आज हामी 100 जना भन्दा बढी भेला भएका छौं एउटा परिवारको हैसियतले। हो उनी चाहिँ हामी यो आज किटान गरेर भन्न सक्छौं उहाँ चाहिँ एउटा असल ठाउँमा प्रवेश गर्नु भएको छ। Yeah, so family may be comforted with these words that one day you are going to see her again. हामी परमेश्वरको वचनद्वारा यो परिवारलाई तपाईहरुलाई हामी यही सान्त्वना दिन्छौं कि हामी एक दिन अवश्य पनि तिलकुमारीलाई हामी गइकन भेट्ने छौं। What is the current condition of believers who are yet alive before Christ come into this world? अब यस संसारमा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि विश्वासीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले यस संसारमा जिउनु पर्छ त? The apostle from verses 6 to 8 he clearly mentions that. अनि यही कुरा चाहिँ 6 पददेखि लिएर अनि 6 पददेखि लिएर 8 पदमा पावल प्रेरितले सभासँग बताएका छन्। We don't have to worry about our loved ones who died in Christ. हाम्रा प्रियहरू जो प्रभु येशू ख्रीष्टमा सुतेका छन् उनीहरुको लागि हामीले कुनै पनि चिन्ता गर्नु छैन। We read that as soon as the person leaves this world, he's been promoted or she's been promoted to the glory of God. अनि जो कोही प्रभुका लोगहरू चाहिँ प्रभुमा सुत्छन् अनि हामी भन्छौं उनीहरुको पदोन्नति भएको छ, प्रभुमा उनीहरु बढेर गएको छ भनेर हामी भन्ने गर्छौं। But Paul clearly says in 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 8, the dead in Christ will raise first. पावल प्रेरितले पहिलो थेसलोनिक किताब 4 अध्यायको 13 देखि 18 पदसम्म भनेका छन् प्रभु येशू ख्रीष्टमा सुत्नेहरु चाहिँ पहिला बिउतने छन्। That is when you wear the resurrection body. जानेर तपाईको पुनरुत्थान भएको शरीर चाहिँ त्यहाँ हुनेछ।
For now, you just need to know that your person who has left this world is in the presence of God. That's all you need to know. अहिले वर्तमान समयमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा यति हो, तपाईको प्रिय जसलाई तपाईले प्रेम गर्नुभएको छ, तपाईको उपस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्न, अहिले चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा उहाँ भइसक्नु भएको छ। So we must exercise this hope in God's promise that one day we will obtain that eternal body, the resurrected body. अब यो परमेश्वरले दिनुभएको जो प्रतिज्ञा छ, यो कुरालाई तपाईहरु मैले दिनौं अभ्यास गर्नुपर्छ कि पुनरुत्थित शरीरमा एक दिन तपाईहरुमा आफै पनि यो कुरा अनुभव गर्नेवाला छौं। You may ask me what is the guarantee of this resurrection body? अब तपाईहरुले मलाई सोध्नुहुन्छ होला अथवा आफैलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यो पुनरुत्थान हुन्छ भनेर कसले भन्न सक्छ, यसको ग्यारेन्टी के छ र? Verse 5 clearly says that who also hath given unto us the earnest of the Spirit. 5 verse, which is verse 5, brother, verse 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 5, chapter 5 verse 5. दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायको 5 पदमा यो कुरा पाउँछौं। लेखेको छ, अब जसले हामीलाई यही कुराका निम्ति तयार पार्नुभयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आत्माको बैना पनि दिनुभएको छ। So we will have a new body, not as the same before, a decaying body, but a resurrected body which will never decay and there is no death on that. अब यो एउटा सट्ने शरीर होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पुनरुत्थान भएको शरीर दिनुहुनेछ। Only your address will change from earth to heaven. तपाईको ठेगाना मात्र बदली हुन्छ, तपाई पृथ्वीको ठेगानाबाट स्वर्गको ठेगानामा तपाई सरेको हुनुहुन्छ। This is the very purpose God has made you and me. परमेश्वरले आज तपाई र मलाई सृष्टि गर्नुको मूल उद्देश्य यही नै हो। Our future does not hang on our desires, but the eternal purposes of God who called us to be His children. आज यो भविष्य तपाई र मेरो भविष्य चाहिँ तपाई र मेरो इच्छामा आधारित छैन, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसले तपाई र मलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँमा चाहिँ यो आधारित छ। We are saved for eternal. We are the children of eternal God. तपाई र म चाहिँ अनन्तका परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौं। Not even death can separate us from the love of God in Christ Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमबाट चाहिँ तपाईं र मलाई कुनै कुराले पनि अलग बनाउन सक्दैन। As God has raised His Son, He will raise all of you and me because we have trusted in the Son, Lord Jesus Christ. परमेश्वर पिताले जसरी आफ्नो पुत्र प्रभु येशू मसीहलाई आज बिउताउनु भयो, त्यसरी नै आज तपाईं र म पनि एक दिन बिउताउने छौं, किनभने हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौं। See, you see, when you go to a cemetery, you only see dead people. There is nobody resurrected. हेर्नुस् त अहिले तपाई च्यानघारीमा भ्रमण गर्नुभयो भने पुनरुत्थान भएको मान्छे देख्नुहुन्न, अहिले त तपाई त्यहाँनेर डेड बडी मात्र देख्नुहुन्छ। But one resurrection took place 2000 years ago and today is still relevant for you and me. तर एकजना व्यक्ति 2000 वर्ष अगाडि पुनरुत्थित हुनुभएको थियो, तपाई र मेरो लागि ज्वलन्त उदाहरण यही छ। He is the one who is the living and living God. अनि उहाँ नै जीवित र अनि जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। And He is the one who is going to come back again and to give you that resurrected body. अनि उहाँ चाहिँ फेरि फर्केर आइकिन तपाईलाई पुनरुत्थित शरीर तपाईलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। Death of Jesus Christ is a powerful demonstration on the victory over death. आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जो मृत्यु थियो, त्यो मृत्यु चाहिँ प्रदर्शित गर्ने, आज मृत्युलाई जित्ने मृत्यु चाहिँ उहाँको मृत्यु थियो। On the hill of death outside the city, the worst thing happened, but the best thing also brought toward that worst thing. आज त्यो शहरको बाहिर खप्परे भन्ने डाँडामा जो मृत्यु भइरहेको थियो, त्यो मृत्यु चाहिँ डरलाग्दो थियो भने त्यो मृत्यु चाहिँ तपाईं र मेरो लागि चाहिँ एउटा असल खबर ल्याउने मृत्यु पनि थियो। What could be worse than the killing of the Messiah? एउटा मसीहलाई चाहिँ मार्नु भन्दा अरु डरलाग्दो कुरा अरु के हुन सक्छ र? But God has raised him from the death. तर परमेश्वरले उहाँलाई मृतक अवस्थाबाट बौराएर उठाउनु भयो। This is the objective ground of our faith. This is the faith we believe in today. आज तपाईं र मेरो विश्वासको आधार यो हो। तपाईं र मेरो विश्वासलाई अड्याउने ठाउँ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ बौरेर उठ्नु भएको छ। If God would not leave his son in the grave, he will not abandon those who trusted in the Son, Lord Jesus Christ. परमेश्वर पिताले आफ्नै पुत्रलाई च्यानमा छोड्नु भएन, बिउताउनु भयो भने आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू कसरी रहन सक्छन् र? That is why death is not the end for believer, because Lord conquered death, Satan, death, sin and grave. त्यसैले मृत्यु चाहिँ विश्वासीहरूको लागि शत्रु होइन, किनभने
मृत्युलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले जितिसक्नु भएको छ, हराइसक्नु भएको छ। This is the assurance for believer that one day you will have the resurrected body. आज तपाईँ र मेरो लागि पूर्ण भरोसा यो छ, सारा विश्वास चाहिँ आज पुनरुत्थित दशामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बिउताइने छन्। We think we are going from the land of the living to the land of the dying. That is not true. अनि आज तपाईँ र म चाहिँ एउटा जीवितहरूको मुलुकबाट मृतकहरूको मुलुकमा जाँदैछौँ भने चाहिँ यो चाहिँ साँचो कुरा, सत्य कुरा चाहिँ यो होइन। But we are going from the land of the dying to the land of the living. तर साँचो कुरा यो हो, मृतकहरूको देशबाट जीवितहरूको देशमा तपाईँ र म गइरहेका छौँ। So let me ask you now, what is resurrection? अब म तपाईहरुलाई एक प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो पुनरुत्थान भनेको के हो त? So it's quite simple, right? If you want to resurrect, you need to die. हो, यो कुरा त एकदमै सजिलो छ हैन? तपाई पुनरुत्थान हुनको लागि तपाई चाहिँ पहिला मर्नु पर्छ, होइन र? No death, no resurrection. मृत्यु छैन भने पुनरुत्थान पनि छैन। Somehow, some way, somewhere we will die. कुनै न कुनै कारणले कुनै बस कुनै ठाउँमा तपाई मर्नै पर्छ। We all have to be tied up in that box 6 feet under. हामी सबैलाई 6 फिट अथवा 7 फिटको बक्स भित्र चाहिँ बानेर हालिन्छ। So one day we all will die. एक दिन हामी सबै एक दिन हामी मर्ने छौं। But death is not the last word. तर मृत्यु नै त्यो अन्तिम शब्द होइन। But my dear friends, if your loved ones are died in Lord Jesus Christ, you can go to the graveyard and speak to them that my grandfather or grandmother, you died in the Lord, and we can have that conversation. यदि तपाईको प्रियहरू, तपाईको आफ्नै मातापिता, बाजेबज्यू, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जो कोही मरेको छ, उलाई चाहिँ आज चियान गाडीमा हामी लग्छौं र उनीहरुसँग हामी भन्न सक्छौं, एक दिन तिमी हामी एक दिन भेट हुने छौं भनेर। You can say, I miss you and I'm glad you are with the Lord right now. हामीले भन्न सक्छौं, तिमीलाई हामीले मिस गरेका छौं, तर हामी खुसी छौं, तिमी आज प्रभुको साथमा तिमी छौ भनिकन भन्न सक्छौं। But God's work is not yet finished. तर परमेश्वरको काम चाहिँ अझै समाप्त भएको छैन। Some more work to do in your life. तपाईको जीवनमा अझै परमेश्वरले केही काम गर्नु बाँकी छ। I want to quote a favorite song of mine in the Zion Songs of Book. अनि सियोनको भजनबाट एउटा भजन म कोट गर्न चाहन्छु। On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise. अनि आज त्यो एका बिहान एकदमै ज्योतिर्मय भएको शुभ बिहानीमा बादल नभएको क्षणमा आज प्रभु येशू ख्रीष्टमा मर्नेहरू चाहिँ उनीहरू बिउतेर उठ्ने छन्। And the roll is called up yonder, I will be there. अनि त्यो बादल पारीको देशमा म हुनेछु। So we are looking and waiting and longing for the bright and cloudless morning when the Lord returns with his archangels. जब प्रभु स्वर्गदूतहरूको साथमा उहाँ फर्कनु हुनेछ अनि म पनि प्रभुको साथमा त्यो बादलको एकदमै फाटेको खुला आकाशमा म पनि प्रभुको साथमा जानेछु। My dear brothers and sisters, Lord's return is imminent. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुको आगमन चाहिँ शीघ्र निश्चित छ। It's going to happen. You can bet your life on it. God has promised it. अनि परमेश्वरले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञालाई तपाईले चाहिँ एकदमै त्यसलाई यकिन गरेर त्यसलाई समात्नु परेको छ। When Christ saves you, he saves you all, whole to top to bottom. अनि जब प्रभु येशू मसीहले तपाईलाई बचाउनु भयो अनि तपाईलाई चाहिँ पुरा रीतिले बचाउनु भयो। One of the commentators says like this. एकजना बाइबलविदले यस प्रकारले लेखेका छन्, It is not soul salvation that we believe in, but whole salvation we believe. यस प्रकारले लेखेका छन्, आत्माको मात्र उद्धार मुक्ति होइन तर पुरा उद्धार मुक्तिलाई चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौं। So we are saved from the penalty of sin. हामी चाहिँ पापको दण्डबाट चाहिँ तपाईँ र म बचाइएका छौं। We are saved from the power of sin. पापको शक्तिबाट चाहिँ हामी बचाइएका छौं। We are saved from the presence of sin. हामी आज पापको उपस्थितिबाट पनि तपाईँ र म बचाइएका छौं। But in the last battle, the struggles with death, there will be victory because we are the children of God. अनि जो अन्तिम शत्रु चाहिँ मृत्यु हो, आज त्यो लडाई तपाईँ र मैले जितेको किनभने तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका छोरा अनि छोरीहरू भएका छौं। We are more sure to rise out of our graves than out of our beds. आज हामीले हाम्रो बिस्तराबाट भन्दा आज मृत्युको त्यो च्यानको
चिहानबाट चाहिँ हामी बिउतिने कुरालाई चाहिँ हामी निश्चयताको साथमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। So death will not have the last say in our life. अनि मृत्यु नै तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ अन्तिम शत्रु होइन। Because Jesus has conquered death, we shall also conquer death. किनभने प्रभु येशू मसीहले मृत्युलाई जित्नु भएको छ भने तपाईँ र मैले पनि मृत्युलाई जितेका छौँ। Because he rose, we too shall rise. किनभने उहाँ बौरेर उठ्नु भएको छ भने तपाईँ र म पनि बौरेर उठ्ने छौँ। In this faith, I want to encourage Brother Dan Bahadur and also the rest of the family that one day you shall see your mother again in a resurrected body. आज धनबहादुर दाजु अनि उहाँका छोराहरूलाई उहाँको आयाफन्तहरूलाई यही हाम्रो सन्देश छ। एक दिन तपाईले यसलाई विश्वास गर्नुभएको खण्डमा तपाईको प्रिय आमा तपाईको श्रीमतीलाई पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। But there is a caveat for this. Sorry brother. There is an argument for this. तर आज वाद विवाद छ, यस्तो छ। These words carry meaning only for those who are saved and believed in the name of Lord Jesus Christ. यो हामीले भनेको जो वचन छ, सन्देश छ, उनीहरुको लागि यो सार्थक छ अनि यो उनीहरुको लागि मात्र हो जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरेका छन्। To the rest of the world, these words mean nothing. अनि अरु संसार जसले यो वचन प्रभुको वचन विश्वास गर्दैनन् उनीहरुको लागि यो केही पनि होइन। That is why, my dear brothers and sisters, those who are born again yet, sorry brother, I missed some point. So that is why, my dear brothers and sisters, it is a matter of urgency. त्यसैले मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आज तपाईहरु मेरो लागि चाहिँ एउटा एकदमै एउटा आतुरी लाग्ने कुरा हो। As the word of God says, we are like a mist and vapor. अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी त बाफ जस्तो अहिले छौं, पछि छैनौं। You will never know when your last goodbye will be. अनि तपाईको अन्तिम बाइ बाइ अथवा टाटा कहिले हो तपाईलाई थाहा छैन। Hebrews chapter 9 verses 27 says, man is destined to die. हिब्रू 9 को 27 ले भनेको छ मान्छे चाहिँ मान्छेको मृत्यु निश्चय गरिएको छ। It may not be today, it may not be tomorrow, it may not be next year, but one day we all shall die. अनि हुन सक्छ भोलि पर्सि अथवा अर्को महिना अर्को वर्ष नहोला, तर एक दिन मृत्यु चाहिँ एक दिन निश्चित छ। You are destined to die, I am destined to die, we all are destined to die. तपाई अनि म अनि हामी सबै मृत्यु चाहिँ हामी सबैको निश्चित छ। Because this earth is not meant to be forever. किनभने यो पृथ्वी चाहिँ सदाबारको लागि चाहिँ होइन। It was never meant to be here forever. अनि हामी तपाई र म चाहिँ सधैँभरिको लागि यहाँ छैनौं। We are on a journey towards heaven. हामी त एउटा स्वर्गतर्फको यात्रामा छौं। And we need to walk circumspectly, and we need to walk with right partnership. अनि तपाई र म चाहिँ एउटा आज बुद्धिमान मानिस जस्तो भएर परमेश्वरसँग चाहिँ सँगसँगै हामी चाहिँ हिँड्नु परेको छ। Paul the apostle to the Romans writes like this. पाउल प्रेरितले रोमनको विश्वासीलाई यस प्रकारले लेख्नुहुन्छ। Romans chapter 14 verse 8. रोमीको किताब 14 अध्यायको 8 पदमा, If we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. रोमी 14 को 8 पदमा किनकि हामी जिउँछौं भने प्रभुकै निम्ति जिउँछौं अनि प्रभुकै मर्छौं भने प्रभुकै निम्ति मर्छौं। We should belong to God and remain in the Lord until our death upon this earth. अनि जब समय पृथ्वीमा हामी रहन्छौं मृत्युसम्म हामी प्रभुको साथमा जिउनु पर्छ। He is the source of our Christian faith in this world. अनि यस संसारमा चाहिँ उहाँ हाम्रो मसीह हाम्रो चाहिँ उहाँ श्वास हुनुहुन्छ। And then only you will be able to say that Paul the apostle says in Philippians chapter 1 verses 21. अनि फिलिपी 1 को 21 पदमा पावलले भने जस्तै अनि हामी त्यसपश्चात हामी भन्न सक्छौं। For to me to live is Christ, but to die is gain. मेरो निम्ति मर्नु ख्रीष्ट हो, जिउनु मेरो निम्ति लाभ हो। So this is your next level in your faith. लाभ हो। This is your next level in faith. विश्वासको अर्को तह। So that is why the Bible says those believers who die, they are not dead, but they are asleep. त्यसैले जति विश्वासीहरू मर्छन् उनीहरूलाई हामी मरेको भन्दैनौं, उनीहरू प्रभुमा सुतेका भनिकन भन्दछौं। So that is why, therefore, we have always confident know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. In 2 Corinthians chapter 5 verse 6 it says. 2 कोरिन्थी 5 को 6 पदमा भन्छ अनि हामीहरू चाहिँ
आज केही समयको लागि चाहिँ यस डेरामा हामी सुस्केर हाल्छौँ So we are only away from the presence of Lord in this world. अनि यस संसारमा हुँदाहुँदी चाहिँ प्रभुदेखि हामी टाढामा छौँ But when we are asleep, we will be in the presence of Lord. जब हामी सुत्छौँ अनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा हामी हुँदछौँ The Bible says in 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10, बाइबलले भन्छ पहिलो कुरिन्ती 2 को 9 र 10 पदमा no eye has seen or ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. 9 र 10 पदमा तर जसरी लेखिएको छ आँखाले नदेखेका कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ तर परमेश्वरले यी कुराहरू उहाँका आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ किनकि आत्माले सबै कुराहरू तलास गर्नुहुन्छ परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू That is the comfort we have when we sleep in the Lord. अनि जब हामी प्रभुमा सुत्छौँ आज प्रभुबाटको सान्त्वना तपाईं र मेरो लागि यस्तो छ This is the comfort I want to pass on to the brother Dan Bahadur's family. आज दाजु धनबहादुरको परिवारलाई चाहिँ यही सान्त्वना चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ There is a comfort in knowing Lord Jesus Christ because we don't worship a dead God. आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जान्नु चाहिँ अति उत्तम हो किनभने हामी चाहिँ मृतक ईश्वरलाई चाहिँ हामी पूजेका छैनौँ God we know in Christ Jesus feels our pain and knows our loss. किनभने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो हृदयको दुखाइ अनि हाम्रो हामीले जो गुमाएको आज यो कुरालाई वा वर्तमान समयलाई उहाँले असल गरिकन जान्नुहुन्छ He weeps with us. हो प्रभु येशू मसीह हामी सँगसँगै रुनुहुन्छ He knows our pain, He knows our agony, He knows our loss. हामीले आज हाम्रो दुःखलाई हाम्रो शरीरको अवस्थालाई हामीले गुमाएका यो क्षणहरूलाई उहाँले जान्नुहुन्छ If you read the Gospels, you know when Lazarus died, तपाईलाई थाहा छ यूहन्ना 11 अध्यायमा जब लाजरस मरे even Jesus, he cried, he wept. प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि रुनुभयो But my dear friends, Lazarus was not, life was not stopped there. प्रभु येशू प्रियहरू लाजरसको जीवन चाहिँ त्यति नै समाप्त भएन God knows how to bring him back to life. प्रभुलाई थाहा थियो लाजरसलाई कसरी गर्न फेरि बिउताउनु भनिकन A new life he has given to Lazarus. हो आज चाहिँ लाजरसलाई प्रभु येशू मसीहले फेरि पुनः जीवन दिनुभयो Lazarus' story does not end with his death at his tomb. अनि लाजरसको मृत्यु त्यो चिहानमै समाप्त भएन And Jesus calls him loudly and the crowd did not believe. अनि आज जब त्यो त्यहाँ भएको धेरै जमातले सुनिरहेको थियो कि प्रभु येशू मसीहले लाजरसलाई ठुलो स्वरले कराएर भन्नुभयो लाजरस बाहिर आऊ He came alive. लाजरसलाई जिउका तिउमाएर बाहिर आए That is the new life God is going to give us. आज परमेश्वरले त्यस्तै नयाँ जीवन तपाईहरु मलाई दिनुहुन्छ Even Mary and Martha did not believe that Lazarus is going to have a new life. मेरियम अनि मरियम मार्थाले पनि लाजरसले नयाँ जीवन पाउँछन् भनेर उनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन् They thought Jesus came too late. उनीहरूले सोचेका थिए प्रभु येशू ख्रीष्ट ढिलो आउनु भयो भनेर My dear brothers and sisters, God is never late. He is always on time. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा परमेश्वर कहिले पनि ढिलो हुनुहुन्न उहाँको आफ्नो समयमा उहाँले समयलाई दिनुहुन्छ You believe your situation may be hopeless. आज अहिले तपाईको परिस्थिति चाहिँ एकदमै आशाविहीनको परिस्थिति हुन सक्छ You may not see a solution for you immediately. हो तपाईको जीवनमा चाहिँ यस्तो प्रकार कुनै सल्युसन नै समाधान गर्न सक्ने अवस्था नै नहोला You don't have a clue how to get out of this mess yourself. तपाई चाहिँ यस्तो परिवेशमा फस्नु भएको छ त्योबाट बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन In Jesus there is always hope. प्रभु येशू ख्रीष्टमा सधैँभरि आशा छ There was always the possibility of new life. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा सधैँ नयाँ जीवन सम्भव छ Not in any other life, but in this life, God is going to a new life. हो अरु कुनै जीवनमा हैन यही जीवनमा परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ New life today and new life right now. अहिले नै यसैगरी परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ ब्रान्ड न्यू लाइफ दिन चाहनुहुन्छ We must extend our hope to those who are without God and have no hope. आज जो कोही प्रभु येशू मसीह बिना आशा बिना हुनुहुन्छ I will conclude in 2-3 minutes just before I wanted to tell to those who are not believing at the moment. अनि यहाँ हाम्रो बीचमा जो कोही प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भएको छैन उहाँहरुको लागि म 2 मिनेट लिन चाहन्छु My dear brothers and sisters, this world is not our eternal home.
मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो संसार चाहिँ तपाईँ मेरो अनन्तको घर होइन। Our life on earth will surely come to an end, like our sister, our Amma, who left this world. जसरी हाम्रो आमा तिलकुमारीले यो संसार छोडेर जानुभयो, तपाईहरुले पनि यो संसार एक दिन अवश्य छोडेर जानुहुनेछ। Believe it or not, like it or not, live 10 years, 100 years, one day you have to leave this world. तपाईं कुरा विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष तपाईं जिउनुहोस्, तर तपाईले यो संसार पर्छ। My dear brothers and sisters, if you are not a Christian today, don't miss the boat. यदि मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईले यो कुरालाई चाहिँ तपाई नगुमाउनुहोस्। Become a Christian even today, right now. अहिले यसै घडी पनि तपाई चाहिँ मसीह अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। Trust in Jesus, because you are not a Christian. When the trumpet sounds, you will have to leave this earth without Christ. हो, तपाई चाहिँ जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईले विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईले चाहिँ आज एउटा ख्रीष्ट विहीनको जीवन तपाईले जिउनु पर्छ। एकदमै Unfortunately, you will be left behind, and terrible things will happen to you, because the word of God clearly says that he will punish you in the eternal judgment. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट तुरैको आवाजमा स्वर्गदूतको साथमा आउनुहुन्छ, तपाई छोड्नु हुनेछ, किनभने प्रभुको वचनले सफासँग कुरा बताएको छ। I don't want you to go that route, and the church doesn't want you to go that route. आज म त्यो बाटो जान चाहन्न, अनि त्यो बाटोमा गएर चाहिँ म एकदमै विनाश हुन म चाहन्छु। It is like this. यो यस्तो हो, I was once in a boat crossing in Goa. एक दिन चाहिँ गोवामा चाहिँ म बोटमा क्रस गरिरहेको थिएँ। I was on the boat waiting for it to leave the harbor. अनि त्यो बोटले चाहिँ बन्दरगाहलाई छोड्नै आँटेको थियो। Number of men coming running along the pier to catch the boat. अनि एकजना मान्छे चाहिँ त्यो बोटलाई पछ्याउनको लागि, बोटमा चढ्नको लागि कुदेर आइरहेको थियो। They were hurrying to get onto the boat. अनि मान्छे त्यो बोटमा चढ्नको लागि एकदमै हतार गरिरहेको थियो। However, the gate was being pulled, and they shouted, "Let us in, let us in, let us in." अनि त्यो मान्छेले चाहिँ गेट बन्द गर्नै आँटेको थियो। तिनीले भन्थे, छिटो भित्र पस्नुहोस्, छिटो भित्र पस्नुहोस्। The men in the boat shouted back, "You are too late, you are too late, you are too late." अनि बोटमा भएको मान्छेले भनिरहेको थियो, तपाई ढिलाइ गर्नुभयो, ढिलाइ हुनुभयो। It didn't matter how much they shouted and raged, they had to put their cases down and wait for the next boat. अनि आज उले जति चिच्याए पनि उले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि त्यो बोटलाई बन्द गरेर उनीहरूले चलान गर्नु पर्यो। But sad thing is, तर दुःखको कुरा, in spirituality there's not another boat. अनि आत्मिक तौरले चाहिँ त्यहाँनेर अर्को जहाज हुँदैन, अथवा Because you only live once. अनि यस जीवनमा हामी एकचोटिको लागि मात्र जिउँछौँ। Once you are dead, there is no other opportunity. जब तपाईँ मर्नुहुन्छ त्यहाँनेर तपाईलाई अर्को अवसर चाहिँ दिइदैन। We know the very good story in the Gospels about the rich man and the Lazarus. तपाईलाई थाहा छ, आज संसारमा चाहिँ एउटा धनी लाजरसको कथा। There is a long gulf between you and death. आज त्यहाँनेर आज स्वर्ग र नर्कको बीचमा ठुलो बीचमा खाडल छ। Before death takes over in your life, तपाईको जीवनमा मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि make sure you're fit and ready for the journey. अनि तपाईको खुट्टालाई तपाईले तयारी गर्नुहोस् त्यो चाहिँ यात्रामा जानको लागि। Many people have a false hope for heaven. आज कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आज स्वर्गलाई चाहिँ उनीहरूले गुमाइ पठाएका छन्। They think God is loving and good and he is going to forgive you. आज कति मान्छेले सम्झन्छन् परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ, भला हुनुहुन्छ, क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ नि। Some of the people assume that you live a good life, do good works, they are going to go to heaven. कति मान्छेले सम्झन्छन् असल काम गर्नुपर्छ, धर्म कर्म गर्नुपर्छ, पार्टी पवा बनाउनुपर्छ, स्वर्ग गइहालिन्छ नि। God's servant children think that they will go to heaven because his father is serving God. आज विश्वासीका छोराछोरीहरूले सम्झन्छन् मेरो बाबुले प्रभुको सेवा गरिरहेको छ, म स्वर्ग गइहाल्छु नि। But Jesus plainly taught there are only two ways. तर प्रभु येशू मसीहले सफासँग दुईटा बाटोहरूमा देखाउनु भएको छ। He spoken of both heaven and hell. उहाँले चाहिँ स्वर्गको कुरा नि भन्नुभएको छ, नर्कको कुरा नि भन्नुभएको छ। As I said in Hebrews chapter 9:27, it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. जसरी हिब्रू 9:27 मा लेखिएको छ, मानिसको लागि एकचोटि मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। But here is the good news. तर यहाँ असल सन्देश चाहिँ यहाँ यस्तो छ। But there is a promise in Lord Jesus Christ.
आज तपाईं र मलाई चाहिँ प्रतिज्ञा दिन चाहनुहुन्छ। John 3:16 goes like this. यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा यस्तो लेखिएको छ, If you repent for your sins and trust in Jesus Christ today, you will enter into eternal heaven. आज नै तपाईले आफ्नो पाप मानिलिनु भयो, पश्चाताप गर्नुभयो भने अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाई स्वर्गभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ आज नै। It is immediately you will secure your eternal life. यो तत्कालै तपाई चाहिँ अनन्तको लागि चाहिँ तपाई जान सक्नुहुन्छ, अनन्तको लागि चाहिँ तपाई भागीदार बन्न सक्नुहुन्छ। Do you remember the scene on the Golgotha, Mount Golgotha, when Christ was crucified and there was two persons also been crucified with Christ, one on the left and the one on the right? जब प्रभु येशू ख्रीष्ट गलगथामा क्रुसमा टाँगिरहनु भएको थियो, उहाँको बायाँपट्टि र दायाँपट्टि दुईजना चोरहरू पनि थियो। One of the thieves said, "Lord, please remember me." एकजना चोरले भन्यो, प्रभु मलाई स्मरण गर्नुहोस्। And you know what Lord said? अनि तपाईलाई थाहा छ प्रभुले त्यसलाई के भन्नुभयो? "Thou shalt be with me in paradise today at this very moment." अनि प्रभुले उसलाई भन्नुभयो, आज नै तिमी स्वर्गलोकमा मेरो साथमा तिमी हुनेछौ। That is the assurance that I can give you through the word of God, that when you believe in the name of Lord Jesus Christ and repent of your sins, that you shall have eternal life today. आज परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुरामा निश्चयताको साथमा भन्न सक्छु, यदि तपाईले अहिले आफ्नो पाप पश्चाताप गर्नुभयो, प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ आज नै तपाई स्वर्गलोकमा हुनुहुनेछ। And if you were to die today after that confession of your sins, then you shall have comfort and hope that you will be in the eternal kingdom of God. अनि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे पश्चात तपाईले संसार छोड्नुभयो, तपाई यदि मर्नुभयो भने पनि तपाईलाई प्रभुको साथमा सधैँभरि तपाई एकदमै आनन्दित साथ प्रभुको साथमा तपाई हुनुहुनेछ। I therefore urge you now to repent of your sins and trust fully in his death on the cross to save from your sins and from your eternal death. अनि म तपाईहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टले आज त्यो बलिदान गर्नुभएको जगतलाई अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई तपाईले विश्वास गर्नुभयो, प्रभुलाई पुरा हृदयले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले पूर्ण रूपले उद्धार मुक्ति, पापको क्षमा, स्वर्ग जाने निश्चयता तपाईले पाउनुहुनेछ। Our Ama Til Kumari has accepted Jesus Christ as a personal savior, and she is in the eternal presence of God today. जसरी आमा तिल कुमारीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरा व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुभयो, आज दुईमत छैन, शंका छैन, प्रभुको उपस्थितिमा उहाँ यसघडी हुनुहुन्छ। The Lord Jesus has spoken to you, your heart today, my dear brothers and sisters. Please do not postpone it. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो कुरालाई विलम्बन नगर्नुहोस्, यसगरी नै तपाईले विश्वास गर्नुहोस्। Who knows whether you may die even sooner? कसले भन्न सक्छ तपाई अहिले भर्खर पनि मर्न सक्नुहुन्छ। A year ago, 1.8 million people never expected that they will die. अनि एक वर्ष अगाडि चाहिँ 1.8 बिलियन मान्छे, 1.1 खरब मान्छे मर्छ भनेर कसैले पनि आज यो कुरा विश्वास गरेको थिएन। People who died in the earthquake yesterday in Croatia, they did not expect to die. हिजोको दिनमा क्रोएसियामा भूकम्पहरू यति मान्छेहरू मर्छन् भनेर कसैले पनि यो कुरा उनीहरूले विश्वास गरेको थिएन। 981 people who died today of this virus did not expect that they were meant to die today. आजको दिनमा बेलायतमा 981 जना मान्छे कोभिडले मरे, यो कुरा उनीहरू मर्छन् भनेर कसैले पनि उनीहरूले विश्वास गरेको थिएन। So my dear brothers and sisters, what will happen to you if you were to die without Christ? मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ख्रीष्ट बिना तपाई मर्नुभयो भने अनि तपाईको हालत के हुन्छ? Dying without Christ means that none of those wonderful and beautiful things God has promised cannot be yours. अनि आज यदि ख्रीष्ट विहीन भएर हामी मर्यौं, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नपाइकन हामी मर्यौं भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर सुन्दर सुन्दर कुराहरुको आज त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ हामी हुनेछौं। I want to tell you two things and then I close. म तपाईलाई दुईटा कुरा भनेर म बन्द गर्न चाहन्छु। Instead of experiencing resurrection, you will experience eternal condemnation in the eternal hellfire. यदि तपाईले अनन्तको पुनरुत्थान अनुभव गर्नुभएको छैन भने अनन्तको आगोको दण्डलाई तपाईले अनुभव गर्नुपर्नेछ। Instead of enjoying an eternal reunion with Christ, you will suffer eternal retribution for your sins. अनि तपाई अनन्तको परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ एक भएर परमेश्वरसँग एक भएर रहनुको बजाय तपाईले अनन्त आगोमा तडपिएर तपाईले चाहिँ त्यहाँनेर दुःख, कष्ट, भारी संकष्टमा चाहिँ तपाई जानु पर्नेछ।
If you put all this together, and you will realize that it is really a hopeless end you have without Christ. अनि तपाईले यी सबै कुरालाई संकलन गरेर चाहिँ तपाई सोच्नुहोस् क्रिस बिनाको जिन्दगी क्रिस येशू बिनाको जीवन चाहिँ कस्तो जीवन रहेछ भनिकन। Bottom line is this. अनि कुराको निष्कर्ष चाहिँ यो छ, with Christ in your life, you have an endless hope. यदि तपाई क्रिस तपाईको जीवनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको आशा कहिल्यै पनि नटुङ्गिने आशा चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। But without Christ, you will have a hopeless end. तर क्रिस बिना चाहिँ तपाई चाहिँ तपाईको अनन्त चाहिँ आशा रहितको अनन्त तपाईको हुनेछ। My dear brothers and sisters, those without Christ, choice is yours. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जस कसैले आज प्रभु येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भएको छैन, आज चुनौती चाहिँ तपाईको आफ्नै हातमा छ। Whom will you choose today? आज कसलाई चाहिँ तपाई चुन्न चाहनुहुन्छ? An endless hope given by Lord Jesus Christ. अनि प्रभु येशू क्रिस्टले चाहिँ sorry, and hopeless end which Lord Jesus Christ promises, or endless hope which the death gives you. जो प्रभु येशू क्रिस्ट तपाईको आशा तपाईलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यो चुन्ने कि त्यो मृत्यु एकदमै आशा नभएको अनन्तको त्यो दण्ड तपाई। No, sorry, brother, I've been disconnected. So yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Yeah. So brothers and sisters, those who are not born again, anybody in the family of Brother Dan, Bahadur, Guru, Sister Ama's family, children, sons or daughters, if they are not born again, this is quite an opportunity for you to accept Jesus as a personal savior. हाम्रो दाजु धनबहादुरको परिवारमा अनि छोराहरू, छोरी अनि बुहारी, छोराछोरी, नाति नातिना जस कसैले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको छैन भने तपाईको लागि यो सुनौलो क्षण हो। तपाईले पनि प्रभु येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहोस्। And as from the Beraka House of Prayer, we want to comfort the whole family through the word of God that Ama is in the presence of God today. अनि आज बेरेका परिवारबाट चाहिँ तपाईहरुलाई हामी यही सान्त्वना दिन चाहन्छौं कि आमा तिलकुमारी चाहिँ अहिले प्रभुको उपस्थितिमा यसै गरी हुनुहुन्छ भनिकिन। As believers, we all have that assurance that one day we shall see Ama in the presence of God. हामी सबै विश्वासीहरूको पूर्ण भरोसा यही छ कि एक दिन आमा तिलकुमारीलाई आमने सामने प्रभुको उपस्थितिमा तपाईहरु मैले भेट्ने छौं। Lord's coming is very, very soon. परमेश्वरको आगमन चाहिँ एकदम शीघ्र छ। And God is made himself ready. The bride made himself ready. तयार पार्दै छ। Are you ready? अनि के छौ? So God bless you, my dear brothers and sisters, and thank you for this opportunity. Sorry I took 10 minutes more. Please accept my apologies. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हुन्छ मैले 10 मिनेट समय बढी लिए, मलाई क्षमा गर्नु होला। तर यो प्रभुको वचनमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह। थ्यांक यू ब्रदर। जय मसीह हजुर। ब्रदर सुन्नुहुन्छ? सुनेको छ राम्रो ब्रदर। हजुर ब्रदर, थ्यांक यू भेरी मच। हाम्रो बिलिभर ब्रदर which is today हजुरको म्युट भएछ ब्रदर। म्युट खोलेर बोल्नु। जो यहाँ म्युट भइहाल्दो रहेछ कि ब्रदर। थ्यांक यू भेरी मच ब्रदर फर अस। सो फेरि म्युट भयो कि हो? छैन छैन, बोल्दै जानुहोस्। ठीक छ ब्रदर। थ्यांक यू भेरी मच ब्रदर फर अस योर काइन्डली वर्ड अफ गड। सो थ्यांक यू। अनि अल्सो हाम्रो दानियल ब्रदर। जे होस् ब्रदर, हामी यति भन्न आउँदैन, तपाईँ के अरे ब्रदरलाई भनिदिनुहोस्। एकदम हामी ऋणी छौँ, आभारी छौँ। जुन वचनहरू प्रशस्त मात्रामा आज बेरेका मण्डलीले हामीलाई खर्च गरिकन अनि सेक्रिफाई गरिकन चाहिँ हामीलाई जो प्रशस्त मात्रामा हामीलाई यो आदान प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि हामी ऋणी आभारी छौँ। र जुन हाम्रो तिलमाया काकीको लागि जुन यो के अरे
जुन यो हौसला प्रदान गरिदिनु भयो र हामी एकदम खुसी छौँ र यसरी यसरी काकीको आत्मा पनि खुसी हुनुहुन्छ र अब आउने दिनमा हामी उहाँलाई पनि राम्रो गरी उहाँलाई हामीले